So good morning, students. In the last class, we have studied about proof methods. Okay, different types of proof methods. So listen, proof methods and strategy. So already we are familiar with various proof methods. Okay, we are already familiar with various methods of proof. நம்ம அதில் நிறைய ஃபாலோ பண்ணியிருக்கிறோம், சிலது ஃபாலோ பண்ணாமல் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரூஃப் பை இண்டக்ஷன், there is proof by mathematical induction, and direct proof by the method of contradiction. That is called indirect proof. So direct proof, indirect proof, proof by induction. So all these methods we have used to prove a particular theorem. See here, proof methods and strategy. A proof is a valid argument that establishes the truth of a theorem as the theorem is the conclusion. Okay, then statement in a proof can include axioms. ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரூஃபில் வர ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து என்னெல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஆக்சியம்ஸ் மீன்ஸ் வெல் நோன் லாஸ், ஏற்கனவே நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கிற லாஸ், அதான் ஆக்சியம்ஸ்ன்னு சொல்கிறது. தென் ப்ரெமிசஸ் மீன்ஸ் திங்ஸ் ஆர் த கண்டிஷன்ஸ் ஆர் த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் which are given in the problem itself, that is they are called premises and previously proved theorems. And dear students, in some situations are used to draw intermediate conclusion from the other statements, trying the steps of a proof. Right? Final step is usually the conclusion of the theorem. Final step is usually the conclusion of the theorem. In methods of proving, பாருங்க direct proof இருக்கு. Direct proof நம்ம யூஸ்வலாக ப்ரூவ் பண்ணக்கூடிய ப்ரூஃப் தான். ஸோ இங்கே வந்து லாஜிக்கில் நம்ம அதை எப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னா, a direct proof of a conclusion statement, conditional statement. The direct proof of a conditional statement, P goes to Q, first assume that P is true. P-ங்கிறது நம்ம ட்ரூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அசியூம் பண்ணுவோம். அண்ட் ஆஃப்டர் தட் வி ஆர் யூசிங் ஆக்சியம்ஸ், டெஃபினிஷன்ஸ், ப்ரீவியஸ்லி ப்ரூவ்டு தியரம்ஸ் வித் ரூல்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபரன்ஸ் டு ஷோ தட் Q இஸ் ஆல்சோ ட்ரூ. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட்ல P கோஸ் டு Qங்கிறத நம்ம ப்ரூவ் பண்ணோம்னா, ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து வி அசியூம் தட் P இஸ் ட்ரூ. ஓகே, P இஸ் ட்ரூ அப்படின்னு அசியூம் பண்ணிட்டு சம் ஆக்சியம்ஸ், டெஃபினிஷன்ஸ், ஆல்ரெடி ப்ரூவ்டு தியரம்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணி Q is also true அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதுதான் வந்து டைரக்ட் ப்ரூஃபில் நம்ம கண்டிஷனல் ஸ்டேட்மெண்ட்டை ப்ரூவ் பண்ணக்கூடிய மெத்தட். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா, the above targets to show that the case where P is true and Q is false never occurs. The ஃபர்ஸ்ட்ல நம்ம சொன்ன இந்த மெத்தடில் above target to show that the case where P is true and Q is false never occurs. Thus P goes to Q is always true. ஸோ என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா, P வந்து ட்ரூவாக இருந்து Q வந்து நமக்கு ஃபால்ஸாக இருக்குது அப்படிங்கிற கேஸ் வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் கேஸில் வராது. therefore P goes to Q is always true. Now the proof by contrapositive method, it is contrapositive rule நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம். contraposition method means we are using contrapositive law, that's all. The proof by contraposition method can make use of the equivalence P goes to Q if and only negation P goes to negation P. நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் உங்களுக்கு. நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு கேட்குதா டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? வாய்ஸ் பிரேக் ஆகாமல் கரெக்டாக கேட்குதா உங்களுக்கு? வித்தவுட் எனி டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆர் சம் நாய்ஸ் எதுவும் இல்லை? நாய்ஸ் இருக்கா? ஹலோ, நாய்ஸ் இருக்காமா? நாய்ஸ் இருக்கு இல்லையா? பட் நான் சொல்றது உங்களுக்கு தெளிவா இருக்குதானே? பிரச்சனை இல்லையா? கேக்குது சார்.
Okay, okay. Little nice இருக்கு, but I try to manage it. So P goes to Q, if and only if negation Q goes to negation P. So proof by contraposition மெத்தடுங்கிறது இதுதான். சரியா? Proof by contradiction. Proof by contradiction. அது எப்படின்னு நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும். அந்த கான்ட்ரடிக்ஷன் மெத்தடுங்கிறது இன்டைரக்ட் ப்ரூஃப் மேக்ஸ் யூஸ் ஆஃப் தி ஈக்குவலன்ஸ் P1 cap P2 cap. P1 P2 are the given premises. Okay, P1 cap P2 cap etc cap Pk goes to Q, right? If and only if P1 cap P2 cap etc cap Pk cap negation Q. ஸோ எதை ப்ரூவ் பண்ணணும், கியூங்கிறத நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும். அதை நெகேஷன் கியூ கூட இங்கே ஆட் பண்ணிட்டு அதுலேருந்து நமக்கு ஃபால்ஸ் கான்ட்ரடிக்ஷன் என்கிறது மாதிரி கிடச்சுன்னா we can say that P1 cap P2 cap etc cap Pk goes to Q is true, right? நெக்ஸ்ட் ப்ரூஃப் பை கேசஸ் மெத்தட். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இன் சம் சிச்சுவேஷன் நம்ம ஒரு பெரிய தியரத்தை ப்ரூவ் பண்ணுறப்ப we are trying to find some possibilities. ஸோ ஒவ்வொரு பாசிபிலிட்டிலையும் இந்த தியரம் ப்ரூவ் தான் அப்படின்னு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் P less than 1, P is equal to 1, P greater than 1, இந்த மாதிரி சம் பாசிபிள் கேசஸை நம்ம டிவைட் பண்ணிட்டு அதிலிருந்து நம்ம வந்து எல்லா கேஸ்லையும் இந்த தியரம் ப்ரூவ் ஆகிருக்கு, therefore generally the theorem is true அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். அதான் ப்ரூஃப் பை கேசஸ் மெத்தட். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ப்ரூஃப் பை கேசஸ் மெத்தட் makes use of the equivalence P1 cap P2 cap etc cap Pk goes to Q if and only if P1 goes to Q cap P2 goes to Q cap etc cap Pk goes to Q. ஸோ இங்கே ஒவ்வொரு பாசிபிலிட்டியிலையும் அந்த ரிசல்ட் ட்ரூவாக இருக்குது. P1 வந்து Q இம்ப்ளை பண்ணுது, P2 இம்ப்ளை Q, இதே மாதிரி பிகே எக்ஸெட்ரா எல்லா ப்ரெமிசஸும் P1 P2 P3 எக்ஸெட்ரா பிகே எல்லாமே கியூ வந்து இம்ப்ளை பண்ணுறதுனால ஜென்ரலி ஆல் த ப்ரெமிசஸ் ஜாயின் டுகெதர் டு Q raised to Q. That is proof by cases method. Next some definition பாருங்க. These are all already studied definitions, already well-known definitions. An integer n is even if and only if there exists an integer p such that n is equal to 2p. என்னங்கிற ஒரு இன்டிஜர் ஈவன்ங்கிறது an integer n is even. ஒரு இன்டிஜர் வந்து என்னங்கிற ஒரு இன்டிஜர் ஈவனா இருக்குன்னா if and only if there exists an integer p such that n equal to 2p. சரியா? n equal to 2pங்கிறது மாதிரி ஒரு இன்டிஜர் pங்கிற ஒரு இன்டிஜர் இருந்ததுன்னா என்னங்கிறது உங்களுக்கு ஈவன் இன்டிஜர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரியா? செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் டெஃபினிஷன் an integer n is odd if an odd integer வந்து n equal to 2p plus 1. இது வந்து உங்களுக்கு நல்ல தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம்தான், நத்திங் நியூ. ஸோ இங்கே பாருங்க, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 100ங்கிறது ஒரு ஈவன் நம்பர். அதை நம்ம எப்படி எழுதலாம்? 2 into 50 அப்படின்னு எழுதலாம். ஸோ எனி ஈவன் நம்பர் கேன் பி ரிட்டன் அஸ் 2 into some other number அப்படின்னு எழுதலாம். சரியா? அதே மாதிரி இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆட் நம்பர் 101 நீங்கள் எப்படி எழுதலாம்? that's equal to some even number 2 into 50 100. அது கூட ப்ளஸ் 1 போட்டுருக்கோம், அப்போ தான் நம்ம 101 கிடைக்கும். ஸோ எனி ஆட் நம்பர் கேன் பி ரிட்டன் அஸ் சம் ஈவன் நம்பர். எனி ஆட் நம்பர் கேன் பி some even number plus 1. சரியா? ஸோ ஈவன் நம்பர் ப்ளஸ் 1 அப்படி எந்த ஆர்டர் பண்ணாலும் அந்த ஈவன் நம்பர் ப்ளஸ் 1 அப்படின்னு நம்ம எழுதலாம். சிமிலர்லி ஒரு ஈவன் நம்பர் எப்படி எழுதலாம்? நம்ம 2 into some numbers, எனி நம்பர் அந்த மாதிரி எழுதலாம். அதுதான் இந்த ரிசல்ட். சரியா? இது பெரிய
அது பெரிய கான்செப்ட் அப்படிலாம் கிடையாது. சிம்பிளான ஒரு கான்செப்ட். அண்ட் ஈவன் நம்பர் கேன் பி டன் அஸ் 2 into some number. ஆட் நம்பர் கேன் பி டன் அஸ் 2 into some number. That is some even number plus 1. நெக்ஸ்ட் பாருங்க. Definition: a number n is rational if and only if. Rational நம்பரோட டெஃபினிஷன். rational நம்பர் உங்களுக்கு ஐடியா இருக்கா? rational நம்பர் அப்படின்னா என்னமோ ஐடியா இருக்கா? Can anyone give the answer? rational numbers சின்ன கிளாஸில் படிச்சிருக்கோம். உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா அப்படின்னு தெரியல. ப்ளீஸ் டெல் மீ வெதர் you are able to remember the definition for rational number. சும்மா சொல்லுங்க, ரேஷனல் நம்பர் அப்படின்னா தெரியுதா அப்படின்னு சொல்லுங்க. ரேஷனல் நம்பர் ஸ்ருதி, பவினா, இமானுவேல், ரம்யா, ஆக்னஸ், சினி, anybody can answer. Fractional number, sir. வெரி குட் வெரி குட். ஃப்ராக்ஷனல் நம்பர். ஸோ சிம்பிளாக நம்ம சொல்ல போனால் ரேஷனல் நம்பர் அப்படிங்கிறது ஃப்ராக்ஷன். சரியா? நம்ம கொஞ்சம் தட்ஸ் அ கரெக்ட் டெஃபினிஷன். மேத்தமெட்டிக்கலாக என்ன டெஃபினிஷன் கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னா, a number n is rational if and only if there exist integers p and q with q not equal to 0, p and q have no common divisor. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா a number n is rational, ஒரு ரேஷனல் நம்பர்னா அதை வந்து நம்ம எப்படி எழுத முடியும்னா p/qங்கிற ஃபார்மில் எழுத முடியும். there exist p and q with q not equal to 0. நீங்கள் சொன்னீங்க சொல்றது ஃப்ராக்ஷனல் நம்பர் அப்படின்னு. ஃப்ராக்ஷனல் நம்பரை p/qங்கிற ஃபார்மில் எழுதுகிறோம். எந்த ஃப்ராக்ஷன் அந்த ஃபார்மில் தான் இருக்கும், p/q. ஆனால் q not equal to 0, denominator cannot be equal to 0. Why denominator is not equal to 0? It is also a simple concept, simple and popular, famous concept. Why denominator is not equal to 0? Why we are putting the condition denominator not equal to 0? Come on, Emmanuel. Why we are putting the condition denominator not equal to 0? Agnes? Because in a fraction, if the denominator becomes 0, then their value goes to becomes infinity. Infinity, we don't know the value of infinity, but infinity is only a symbol denote a vast quantity, large quantity. Just we don't know the value of infinity. So to avoid that, we are giving the condition denominator q not equal to 0. q not equal to 0, p and q have no common divisor. p/q எழுதுறப்ப pக்கும் qக்கும் எந்த காமன் டிவைஸரும் இருக்கக்கூடாது. அந்த மாதிரி எழுத முடிஞ்ச நம்பர்ஸ் தான் ரேஷனல் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சரி, நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரூவ் தட் சம் ஆஃப் டூ ஆட் நம்பர்ஸ் ஆட் இன்டிஜர்ஸ் இஸ் ஈவன். ஆட் இன்டிஜர்ஸ் இதை ஒரு தியரம் கொடுத்துருக்குறாங்க ப்ரூவ் பண்ணுறது. ஆக்சுவலாக இந்த தியரத்தோட ப்ரூஃப் வந்து சின்ன கிளாஸில் தான் இருக்குது, அதுதான் உண்மை. ஆக்சுவலாக இதில் என்ன ப்ரூஃப் மெத்தட் யூஸ் பண்ணுறாங்க, என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி ஆஃப் ப்ரூஃப் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம்ங்கிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த ஒரு தியரத்தை கொடுத்துருக்குறாங்க. ஆக்சுவலாக இது ஒரு 9th ஸ்டாண்டர்டு லெவலில் உள்ள ஒரு ப்ராப்ளம் தான், ஒரு தியரம் தான். அதை இங்கே ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது. அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு எந்த ஸ்ட்ராட்டஜி நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம், எந்த மெத்தட் ஆஃப் ப்ரூஃப் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோங்கிறது தான் இம்பார்ட்டன்ட். சரி, அதுக்காக வேண்டி இந்த மாதிரி தியரம் வந்து எக்ஸாம்பிள் கேட்க மாட்டாங்க அப்படின்னு கிடையாது. இது ஈவன் தோ இட் இஸ் 9th ஸ்டாண்டர்ட் ப்ராப்ளம், இதில் யூஸ் பண்ணுறது அந்த ப்ரூஃப் மெத்தடுக்காக வேண்டி எக்ஸாம்பிள் கேட்டிருக்கிறாங்க. சரி, அதான் உண்மை. சரிங்களா? ஸோ பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ பாருங்க, ப்ரூவ் தட் த சம் ஆஃப் டூ ஆட் இன்டிஜர்ஸ் இஸ் ஈவன். எந்த ரெண்டு ஆட் இன்டிஜர்ஸ் நீங்கள் ஆட் பண்ணி பாருங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 9 ஒரு ஆட் நம்பர், அது கூட 9 ஒரு ஆட் நம்பர் 15 ஆட் பண்ணுறேன், என்ன கிடைக்கும் உங்களுக்கு? 24 கிடைக்கும். ரைட்டா? 24 ஈவன். அப்போ வந்து 9 ஒரு ஆட் நம்பர், 15 இஸ் another ஆட் நம்பர். ரெண்டும் ஆட் பண்ணுறப்ப நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? ஈவன் கிடைக்கும். அதான் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட், the sum of two odd integers is even. ஸோ அதான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம். சரி,
it is a simple concept only, but we are going to prove it mathematically. Mathematically, அதை எப்படி ப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத இப்போ பார்க்கலாம். ஸோ பாருங்கள் சொல்யூஷன். நமக்கு ரெண்டு ஆட் இன்டீஜர் முதல்ல எடுக்கணும். அப்போ எடுத்துடலாமா? ரெண்டு ஆட் இன்டீஜர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எம் அண்ட் என் ஆர் தி டூ ஆட் இன்டீஜர்ஸ். எம் அண்ட் என் ஆர் தி டூ ஆட் இன்டீஜர்ஸ். சரியா? எம் என் ரெண்டு ஆட் இன்டீஜர்ஸ் அப்படி நம்ம எடுக்கிறோம். எம் அண்ட் என் ஆர் டூ ஆட் இன்டீஜர்ஸ். அப்போ எந்த ஆட் இன்டீஜர்ஸையும் நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு சொன்னால், எந்த ஆடு எனி ஆட் இன்டீஜர் கேன் பி ரிட்டன் அஸ் சம் ஈவன் நம்பர் ப்ளஸ் ஒன். கரெக்டாக ஈவன் நம்பர் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு நம்ம எழுதலாம். ஈவன் நம்பர்னால் என்னதுங்க? நம்மவா எடுத்துக்கலாம். இங்கே 2k ஒரு ஈவன் நம்பர், அது கூட ப்ளஸ் ஒன் ஆட் பண்ணுறப்போ ஆட் நம்பர் கிடைக்குது. 2l இஸ் another odd number, even number. 2k is an even number. even number கூட ஒன்று ஆட் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குது? ஆட் நம்பர் கிடைக்குது. பிகாஸ் நம்ம ரெண்டு ஆட் நம்பர் தான் அசைன் பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ தோஸ் டூ ஆட் நம்பர்ஸ் can be expressed as an even number plus 1. Similarly here 2l is clearly 2 into vandale even number na 2 into l plus 1. So we are taking to odd numbers. So ipo idhu rendu add pannalam. Parunga m add pannalam. Seriya? We are going to add m plus n. Okay, we are going to find m plus n. So m plus n is equal. What is m plus n, dear students? What is m first? m engiradhu onnu illa 2k plus 1 da m. this 2k plus 1 இங்கே எழுதிருக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் என்ன கிடைக்கும் உங்களுக்கு? 2l plus 1 வரும். சரியா? ஸோ 2k plus 1, 2k மட்டும் எழுதிக்கோங்க. இங்கே 2l எழுதிக்கோங்க. இந்த 1 plus 1 வந்து உங்களுக்கு 2, அது அப்படியே தெரியும் உங்களுக்கு. ஸோ இதில் இருந்து நீங்கள் 2 காமன் எடுக்கலாம். சரியா? ஸோ 2 into k plus l plus 1 அப்படின்னு கிடைக்கும். ஸோ 2 into any number உங்களுக்கு என்னதான்? 2 into any number is clearly even. ஸோ n plus n வந்து ஒரு மல்டிபிள் ஆஃப் 2ங்கிறதுனால நம்ம வந்து இதை ஈவன் அப்படின்னு ஈவன் அப்படின்னு சொல்லி எழுதுறோம். ஸோ இதிலிருந்து நமக்கு என்ன கன்க்ளூஷன் கிடைக்குது அப்படின்னா, the sum of two odd integers is even. ஸோ this is the theorem. ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது சிம்பிளாக தான் இருக்கும், உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஒரு ஹோம்ஒர்க் ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்குறாங்க. சரியா? ஸோ தட் எவ்ரி ஆட் இன்டிஜர் இஸ் தி டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் டூ த ஸ்கொயர். ஸோ இதை நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. Next problem based on proof by contradiction. Contradiction na indirect proof. Indirect proof na எப்படி பண்ணனும் அப்படி எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். Prove that square root of 2 is irrational. இதை நம்ம ப்ரூவ் பண்ணுவோம். Prove that square root of 2 is irrational. ஸோ ரேஷனல் நம்பர் உங்களுக்கு தெரியும். பி பை கியூங்கிற ஃபார்மில் எழுதக்கூடிய நம்பர்ஸ் எல்லாம் வந்து ரேஷனல் நம்பர். சரியா? irrational நம்பர் அப்படின்னம்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 2 நம்ம ப்ரூவ் பண்ணுவோம். ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா கான்ட்ரடிக்ஷன் மெத்தட் இங்கே யூஸ் பண்ணுவோம். கான்ட்ரடிக்ஷன்னா அவங்க தெரியும் இன்டைரக்ட் மெத்தட். It is not direct method but indirect method. So indirect method னா என்னது? நம்ம ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து என்ன ப்ரூவ் பண்ணணுமோ அதோட ஆப்போசிட்டை அசைன் பண்ணணும். ஸோ what is to be proved? Square root of 2 is rational. Square root of 2 is irrational. அதான் ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது. நம்ம அப்போ அதோட நெகட்டிவ் ஆப்போசிட்டை அசைன் பண்ணணும். ஆப்போசிட்டை அசைன் பண்ணுறப்ப square root of 2 is rational. Suppose square root of 2 is rational. இதான் நம்ம அசைன் பண்ணுறோம். சரியா? square root of 2 is rational அப்படின்னு நம்ம அசைன் பண்ணுறோம். அசைன் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா, ரேஷனல்னால் நமக்கு எப்படி எழுதலாம்? பி பை கியூங்கிற ஃபார்மில் எழுதலாம். வேர் பி கியூ பிலாங்ஸ் டு இசட் டினாமினேட்டருக்கு நான் பி ஈக்குவல்ஸ் டு பி அண்ட் கியூ ஹேவ் நோ காமன் டிவைசர். தட் டெஃபினிஷன் ஆஃப் ரேஷனல் நம்பர்ஸ். டெஃபினிஷன் ஆஃப் ரேஷனல் நம்பர்ஸ். சரியா? These are the definitions of rational. So next பாருங்க. இது நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணுவோம். ஸ்கொயரிங் ஆன் போத் சைடு.
கிடைக்கும் போஸ்ட் இதை ஸ்கொயர் பண்ணாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ ஸ்கொயர் பண்ணால் டூ பி பை கியூ ஸ்கொயர் பண்ணால் பி ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் இதை ஜஸ்ட் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. எப்படி கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுவீங்க? டூ இன்டு கியூ ஸ்கொயர் சரியா ஈக்குவல் டு இங்கே டினாமினேட்டர் தான் இருக்குது ஒன்று இருக்கிறதுனால தான் நம்ம சம் பண்ணணும். டூனா டூ பை ஒன்று தான் சரியா. ஸோ ஒன் இன்டு பி ஸ்கொயர் ஸோ பி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஸ்கொயர். திஸ் இஸ் ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன். திஸ் இஸ் ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் சரியா. சின்ஸ் பி ஸ்கொயர் இஸ் an even integer, p square is even. Do you know why p square is even? ஏன்னா வந்து p square equal to எப்படி இருக்கு? Shruti, can you say why p square is even? Why p square is even? Yes, sir. Why it is even p square? Can you say? அது 2 q square 2 ஓட மல்டிப்ளை இருக்கு. p square இந்த 2 இருக்கிறதுனால இந்த 2 இருந்தாலே ஈவன் தான். ஸோ p square equal to 2 into some value இருக்கிறதுனால p square is even. So since p square is even integer, p is even integer. என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா p square ஈவனாக இருக்கிறதுனால p ஈவனாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது எப்படின்னா பாருங்க 100 வந்து ஈவன் 100 can be written as 10 squared. எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா 10 ஸ்கொயர் பண்ணி எழுதலாம் சரியா. ஸோ இங்கே என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா 10 ஸ்கொயர் ஈவனுங்கிறதுனால 10 ஸ்கொயர் இஸ் ஈவன், அதாவது 100 ஈவன்ங்கிறதுனால நமக்கு 10 ஈவன் அப்படின்னாலே நமக்கு தெரியுதுங்க பார்க்குறப்ப. பை அப்சர்வேஷன் we are able to say that 10 is also even. அதே மாதிரி ஒரு நம்பர் வந்து ஒரு நம்பரோட ஸ்கொயர் ஈவனாக இருக்குன்னா அந்த நம்பரும் ஈவனாக இருக்கும். அப்போ அவங்க பி ஸ்கொயர் ஈவனுங்கிறதுனால பி இஸ் ஆல்சோ ஈவன் அதான் சொல்கிறாங்க. Since p square is even integer, p is also even, right? So பாருங்க p is equal to 2m for some integer p is equal to 2m for some integer m. So since p square is even, p is also even. That is our conclusion. P is equal to p evenங்கிறதுனால 2 into some value அப்படின்னு எழுதலாம் சரியா. p is even, therefore p can be written as 2 into some value 2m அப்படின்னு எழுதலாம் சரி. So substitute this p equal to 2m in equation 1. Equation 1 ல என்ன இருக்கு? Just to go through that equation 1, p square equal to 2p square சரி. அதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க. சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கிடைக்கும் 2m the whole square equal to 2q square அப்படின்னு கிடைக்கும். On simplification we are able to get 2m square இருக்கு பார்த்தீங்களா. இது எப்படி எழுதலாம்? 2m the whole squareனா என்ன கிடைக்கும்? ஜஸ்ட் ரிவர்ஸ் எழுதிருக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா. 2m the whole squareனா உங்களுக்கு 4m square அப்படின்னு கிடைக்கும். 4m square is equal to 2p square 2q square 2p square. So dividing both side by 2 என்ன கிடைக்கும் உங்களுக்கு? இது 2 ஆல டிவைட் பண்ணா 2 கிடைக்கும். இந்த 2 கேன்சல் ஆயிடும். So 2m square equal to q square பார்த்தீங்களா. 2m square equal to q square அப்படின்னு கிடைக்கும். Since q square is even, because q square equals 2 into m square எடுக்கலாம். 2 into some value எடுக்கலாம். q square is also even. q is an even integer. அங்கே எப்படி p square evenங்கிறதுனால p is even அப்படின்னு சொன்னோமோ இங்கேயும் q square evenங்கிறதுனால q is even அப்படின்னு சொல்றோம் சரி. So since q is even, q can be written as 2 into q for some integer k. For some integer k, thus p and q are even.
அதனால பியும் கியூவும் ஈவன் அப்படின்னு நமக்கு கிடைச்சாச்சு. முதல்ல பி ஈவன் அப்படின்னு முதல்ல கிடைச்சாச்சு. இப்போ கியூ ஈவன் அப்படின்னு கிடைச்சாச்சு. ரெண்டு ஈவன்ங்கிறதுனால நம்ம என்ன கன்க்ளூட் பண்ணலாம்? எஸ், எனி ஒன் கேன் ஆன்சர். Emmanuel, since we are having two numbers, both the numbers p and q are even numbers, therefore what can we conclude? Come on, dear students, tell me. Yes. Am I audible? Yes. Yes, students. Am I audible? Yes, sir. ஓகே, சொல்லி நீங்களே சொல்லிடுங்க. ரெண்டு நம்பர் வந்து ஈவன் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா நம்ம என்ன சொல்லலாம்? ரெண்டு நம்பருக்கும் காமனான டிவைசர் ஏதாவது இருக்குமா? எஸ் சார், 2 இருக்கு. ஈவன்னாலே 2 into some மாதிரி தான். அப்போ ரெண்டு நம்பரையும் 2 into something எழுதலாம். ஸோ 2 is the common divisor. வெரி குட். ஸோ 2 is the common divisor. நம்ம டெஃபினிஷன் படி this p and q are even, therefore they have a common factor 2, which is a contradiction. இந்த arrow left and right அப்படி சேர்த்து போட்டோம்னா contradiction அப்படின்னு மீனிங், which is a contradiction to our assumption. What is our assumption? p and q are having no common factor. That's the definition of what? Rational numbers. So in the common factor இருக்கு அப்படின்னு சொன்னதுனால our assumption is wrong. What is our assumption? Root 2 is rational number in assume பண்ணா தப்பு. Therefore root 2 is irrational. அதான் correct. Root 2 is irrational. So this is a proof comes under indirect method of proof or proof by contradiction. Right? Yes, prove that next one. Prove that the sum of an irrational number and irrational number is irrational. சரியா? ஒரு ரேஷனல் நம்பரும் ஒரு இர்ரேஷனல் நம்பர் நம்ம எடுத்து ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஆன்சர் வந்து இர்ரேஷனலாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்துக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டில் லெட் ஏ பி அண்ட் ரேஷனல் நம்பர். ஏங்கிறது ஒரு ரேஷனல் நம்பர் எடுக்கிறோம். லெட் ஏ பி அண்ட் ஏ ரேஷனல் நம்பர். அப்புறம் பி இஸ் அனதர் ரேஷனல் நம்பர். பி அண்ட் ரேஷனல் நம்பர். ஏ வந்து ரேஷனல் நம்பர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். பி வந்து ரேஷனல் நம்பர் எடுத்துக்கிறோம். நம்ம இப்போ ரெண்டும் ஆட் பண்ணுறோம். இட் இஸ் ஏ ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு சி அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. நம்ம இதில் சியை வந்து ரேஷனல் அப்படின்னு சொல்லணும் கடைசியாக. சரியா? சப்போஸ் ஒருவேளை ஏ ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு சி இஸ் ரேஷனல். இதுவும் வந்து ப்ரூஃப் பை மெத்தட் ஆஃப் கான்ட்ரடிக்ஷன் தான். கான்ட்ரடிக்ஷன் மெத்தடில் தான் ப்ரூஃப் பண்ண போகிறோம். ரேஷனல் அப்படின்னு அசியூம் பண்ணிக்கிறோம். ரேஷனல்ங்கிறதுனால சரி, இது வந்து சின்ன ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட். we are taking a equal to, we are taking b to the right hand side. அப்போ மைனஸ் b வரும். a equal to c plus minus b அப்படின்னு சொல்லலாம். c minus b னே சொல்லலாம். இது இஸ் வந்து ரேஷனல். why it is rational? because a plus b equal to cங்கிறதுனால
சி வந்து ரேஷனல்ங்கிறதுனால ஏ ஈக்குவல் டு சி மைனஸ் பி வந்து எப்படி இருக்கும்? ரேஷனலாக இருக்கும். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? பிகாஸ் பி நம்ம ரேஷனல் எடுத்துருக்கிறோம். பி வந்து ரேஷனல் எடுத்துருக்கிறோம். பி ரேஷனல் எடுத்துருக்கிறோம். பார்த்தீங்களா? சி வந்து ஏற்கனவே இந்த இடத்துல ரேஷனல் எடுத்துருக்கிறோம். சி இஸ் ரேஷனல். அப்போ சியும் பியும் ஆட் பண்ணுறப்ப அதுவும் ரேஷனலாக தான் இருக்கும். சரியா? சம் ஆஃப் டூ ரேஷனல் இஸ் ரேஷனல் அப்படின்னு ஃபைனலாக என்ன கிடைக்குது? ஏ வந்து ஏ ஈக்குவல் டு சிஎம் ப்ளஸ் மைனஸ் பி இஸ் ரேஷனல். அதாவது ஏ ரேஷனல் நம்பர்னு கிடைக்குது. விச் இஸ் கான்ட்ரடிக்ஷன் டு ஒரு அசம்ஷன். நம்ம ஏ வந்து இரேஷனல் ஏற்கனவே அசியூம் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ திஸ் கான்ட்ரடிக்ஷன் அரைஸ் ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் சி நம்ம ரேஷனல்னு சொன்னதுனால தான் இந்த கான்ட்ரடிக்ஷன் வந்து. தேர்ஃபோர் ஆக்சுவலாக என்ன பண்ணணும்? ஏ ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் சி இஸ் இர்ரேஷனல். ஏ ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் சி இஸ் இர்ரேஷனல் அப்படின்னு வந்திருந்தா கரெக்டாக இருந்தது. ஸோ திஸ் இஸ் த கரெக்ட் கன்க்ளூஷன். ஓகே, கரெக்ட் கன்க்ளூஷன். ஸோ ஹென்ஸ் we have proved this one also. Next, dear students, problem based on method of contrapositive. Contrapositive மெத்தடில் இந்த ப்ரூஃப் பார்க்கலாம். We can see a problem in method of contrapositive. Prove that 3n plus 2 is odd, then n is odd. 3n plus 2 வந்து odd number அப்படின்னா என்னும் odd number தான் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். இது கான்ட்ராபாசிட்டிவ் மெத்தட்ல ப்ரூவ் பண்றோம். கான்ட்ராபாசிட்டிவ்னா உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும், பாருங்க. equals to q அப்படின்னா இதோட கான்ட்ராபோசிஷன் எப்படி? நெகேஷன் q நேரே திருப்பி போடணும். நெகேஷன் q pq இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணி போட்டு ரெண்டுலேயுமே நெகேஷன் போடணும். q goes to negation. So இதுதான் கான்ட்ராபாசிட்டிவ். சரியா? இதுதான் கான்ட்ராபாசிட்டிவ். If p goes to q, then negation p goes to negation p. ரெண்டு சைடும் நெகேஷன் எடுக்கணும். ரோஸாவும் போடணும். ரோஸா போட்டு நெகேஷன் எடுக்கணும். ஸோ கான்ட்ராபாசிட்டிவ் யூஸ் பண்ணி இதை பண்ண போகிறோம். சப்போஸ் என்இஸ் ஈவன், நம்ம என்ன சொல்ல போகிறோம்னா என்இஸ் ஆர்டர் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறோம். ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இதை நீங்கள் எப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. இது வந்து கியூன்னு வச்சுக்கோங்க. பிட்வீன் நமக்கு என்ன இருக்கு? தென் இருக்குது. என்னன்னா அந்த ஆரோ, என்னன்னா ஆரோ. So the thing which are in the first box is p. P goes to q. சரியா? ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த நெகேஷன் கியூ நம்ம அசீம் பண்ணோம். அப்படின்னா என்எஸ் ஆடுங்கிறத என்எஸ் ஈவன் அப்படின்னு அசீம் பண்ணோம். இந்த கியூ தானே நெகேஷன் இருக்கும். ஸோ இதுதான் வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. வாட் இஸ் கிவன் இஸ் திஸ் ஒன். இதுதான் கொடுத்துருக்குறாங்க. நம்ம எதை யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இதை யூஸ் பண்ண போகிறோம். இதான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். ரைட்?
ஸோ ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து நெகேஷன் கியூ வேணும் அப்படின்னா இதோட நெகேஷன் என்எஸ் ஆர்டர் இருக்கு பார்த்தீங்களா, இதோட நெகேஷன் எடுங்க. ஸோ ஆடுங்கிறதோட நெகேஷன் ஈவன். ஈவனுங்கிறதுனால அசியூம் பண்ணியாச்சு, நம்ம நெகேஷன் அசியூம் பண்ணியாச்சு. ஸோ என் ஈக்குவல் டூ கியூ 2K அப்படிங்கிறதுக்கு இப்போ 3n + 2 இருக்கு பாருங்க, அதை கன்சிடர் பண்ணுங்க. டேக் திஸ் 3n + 2 is equal to n பதிலாக அது 2K போடுங்க. 3 × 2K + 2. ஸோ 3n + 2 is equal என்ன வரும் உங்களுக்கு? இந்த 2 ரெண்டு டேர்ம்ல இருந்து 2 காமன் எடுங்க. என்ன கிடைக்கும்? 2 காமன் எடுத்தீங்கன்னா 3K + 1. ஸோ இந்த 2 into some value அப்படின்னு வரதுனால which is a multiple of what? Which is a multiple of 2. Which is a multiple of 2. ஸோ 3n + 2 இப்போ வந்து நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு? ஈவன் அப்படின்னு கிடைச்சிருக்கு. ஈவன் அப்படின்னு கிடைச்சிருக்கு. சரியா? 3n + 2 is even number அப்படின்னு கிடைச்சிருக்கு. ஆக்சுவலி 3n + 2 is odd. ஈவன் கிடைச்சதுனால நெகேஷனாக கிடைச்சிருக்கு. therefore P goes to Q is correct. Okay. ஸோ நெகேஷன் Qல ஸ்டார்ட் பண்ணி நமக்கு நெகேஷன் P கிடைச்சிருக்கு. இதோட நெகேஷன் கிடைச்சிருக்கு. 3n + 2 is odd இருக்கு. பட் உங்களுக்கு ஈவன் கிடைச்சிருக்கு பார்த்தீங்களா? ஸோ P goes to Q கரெக்டாக இருக்கும்னா நெகேஷன் Q goes to நெகேஷன் P is right. ஸோ நமக்கு நெகேஷன் Q goes to negation P கிடைச்சது. therefore P goes to Q is right. What is the given statement is right. So if 3n + 2 is odd, if 3n + 2 is then n is odd. So in this way we are able to prove this. Next பாருங்க, it is also simple. Yes students, the next statement பாருங்க, prove that if n is an integer, prove that n is an integer and nq + 5 is odd, then n is even அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ சப்போஸ் n is an odd number, n is integer அப்படின்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும். பட் நம்ம அது ஆட் நம்பர் அப்படின்னு அசீவ் பண்ணுவோம். சப்போஸ் n is odd number, odd number நம்ம அசீவ் பண்ணதுக்கப்புறம் any odd number can be written as there is 2K + 1. Some even number, there is some even number plus 1 அப்படி நம்ம எழுதலாம். சரியா? ஸோ nq + 5 இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க. n = 2K + 1 போடுங்க. nq + 5 is equal to this is n 2K + 1 the whole cube. சரி, this is n. ஸோ n cube இருக்கிறதுனால 2K + 1 the whole cube plus 5 போட்டுருக்கோம். Now use the formula a + b the whole cube. So use the formula a + b the whole cube. என்ன ஃபார்முலா நீங்கள் வேணால் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. AQ நான் இதிலே டைப் பண்ணுறேன். plus BQ plus 3A² B plus 3AB² BQ அப்படின்னு வரும். சரியா? BQ அப்படின்னு வரும்.
ஃபைனலி இங்கே கியூ வரும். சரியா, சாரி, இந்த ஏக்யூ ப்ளஸ் பிக்யூ போட்டோம்னா இந்த லாஸ்ட் டேர்ம் நமக்கு தேவையில்லை. லாஸ்ட் டேர்ம் இருக்கு இல்லையா, முதல்ல பிக்யூ நம்ம ஆட் பண்ணிட்டு இருந்தாலே, ஸோ இந்த பிக்யூ டேர்ம் நமக்கு தேவைப்படாது. கரெக்டா, முதல்ல பிக்யூ நம்ம போடாட்ட லாஸ்ட்டில் ஆட் பண்ணியிருந்துருக்கலாம். ஏக்யூ ப்ளஸ் பிக்யூ ப்ளஸ் 3a² b ப்ளஸ் 3ab². இன் பிட்வீன் நம்ம ஒரு ஈக்குவல் டு போட்டுக்கலாம். ஈக்குவல் டு போட்டுக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி 2 நம்ம காமனாக எடுக்கலாம் கடைசியில். we are taking 2 as common. 2 நீங்கள் காமன் எடுத்தீங்கன்னா the meaning is which is a multiple of 2 அப்படின்னா ஈவன் அப்படின்னா. ஸோ nq ப்ளஸ் 5 is ஈவன் அப்படின்னு வந்துருக்கு. ஸோ இது எப்படி வந்தோம்னா என்ன சாடு நம்ம அசைன் பண்ணுறதுனால, ஸோ அதாவது கான்ட்ராபாசிட்டிவ் மெத்தட் மாதிரி என்னன்னா e goes to q. கரெக்டாக இருக்கணும்னா நெகேஷன் q இருக்கு இல்லையா, நெகேஷன் q goes to நெகேஷன் பியர். நெகேஷன் இப்படி கூட போடலாம், இப்படியும் போடலாம். ஸோ நம்ம முதல்ல நெகேஷன் q நம்ம எடுத்தோம், முதல்ல நெகேஷன் q எடுத்தோம். என்ன ஈவன் இருக்கிறது, என்ன ஆடுன்னு எடுத்தோம். நமக்கு இப்போ என்ன கிடச்சிருக்கு, நெகேஷன் p கிடச்சிருக்கு. பிங்கிறது என்னது, என்எஸ் அண்ட் nq ப்ளஸ் 5 இஸ் ஆட். பட் அது நமக்கு ஈவன் கிடச்சிருக்கு. சரியா, மல்டிபிள் ஆஃப் 2 கிடச்சிருக்கு. ஸோ இதுலேருந்து நம்ம என்ன கன்க்ளூஷன் எழுதலாம் அப்படின்னா பாருங்க, nq ப்ளஸ் இஸ் ஈவன் நம்பர். ஸோ பை த மெத்தட் ஆஃப் கான்ட்ராபாசிட்டிவ் nq ப்ளஸ் 5 இஸ் ஆட், தென் n இஸ் ஈவன். சரியா, ஸோ டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், வித் திஸ் we are closing this unit, and thank you for your cooperation. In the next class we start the second unit.